ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వాక్యాల వరకు మనం చదువుతుంటే फिलिपियों की पुस्तक 3रा अध्याय 2 से 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो ఒకసారి మనం చదువుదాం. कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि कतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। ఆమేన్. आमीन। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఇక్కడ కొందరు విషయం జాగ్రత్త అంటున్నాడు. यहाँ पर कुछ विषयों में सावधान रहना करके बोल रहा है। ఎవరంటే వీళ్ళు కక్కింది తినే రకాలు. वे ऐसे लोग हैं जो उल्टी करने के बाद दोबारा उसे खाते हैं। ఏదైతే కక్కేస్తారో, जिसको उल्टी करते हैं, ఏదైతే వద్దనుకుంటారో, जो नहीं चाहिए करके सोचते हैं, ఏదైతే తినకూడదు అనుకుంటారో, जिसे नहीं खाना है करके सोचते ఏదైతే हैं, అది అసహ్యం అనుకుంటారో जो असह्य करके सोचते हैं, దాన్ని మరలా తింటారు. उसको दोबारा खाने का स्वभाव रखते हैं। ఇట్లా ఈ యొక్క ఆ ప్రాణిలాగా జంతువులాగా ప్రవర్తించే విధానం వాళ్ళది. इस प्रकार इस प्राणी के तरह करने का स्वभाव रखते हैं। అయితే ఇలాంటి స్వభావం కలిగిన వారి విషయంలో జాగ్రత్త అని బైబిల్ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నది. तो इस प्रकार के स्वभाव रखने वालों के विषय में सावधान रहना करके बाइबल बताता है। ఎందుకంటే क्योंकि వాళ్ళు వద్దనుకున్న దాన్ని మళ్ళీ తింటారు. वो नहीं चाहिए करके सोचते उसको दोबारा खाते हैं। వద్దనుకున్న మంచి నిర్ణయం చేసుకుని దాన్ని మళ్ళా తిరిగి చేస్తారు. जो काम नहीं करना करके अच्छा निर्णय लेते हैं उसी काम को वो दोहराते हैं। అలాంటి వారు ऐसे लोग వాళ్ళు ఏదైతే బోధిస్తారో ఆ బోధించిన దాని ప్రకారంగా నడవరు. जो उनके लिए बताए जाते हैं उनके अनुसार भी वो लोग नहीं चलते हैं। ఏదైతే ప్రజలకి సంఘానికి బోధిస్తారో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయరు. जो कलीसिया को और लोगों को बताते हैं, सुसमाचार प्रकाशित करते हैं, उनके अनुसार वो नहीं करते हैं। చెప్పువారిగా ఉంటారు కానీ వాటిని అనుసరించే వారిగా ఉండరు. सिर्फ बताने के रूप में तो रहते हैं लेकिन उसका अनुसार करने वाले के रूप में नहीं रहते हैं। ఇట్లా చాలా మంది చాలా రకాలైనటువంటి విధానాలతో ఆ యొక్క జంతువులతో సమానంగా కక్కిన వేసిన దాన్ని తినే మళ్ళా తిరిగి కక్కిన దాన్ని తినే జంతువులాగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు ఉంటారు. इस प्रकार बहुत सारे लोग उस प्राणी के समान जो उल्टी करके दोबारा उसी को खाते हैं उनकी तरह रहते हैं। ఇంకా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, और प्रिय परमेश्वर के लोगों, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో पहला కొరింథీ 3रा अध्याय 10वें वचन को जब हम लोग देखते हैं तो అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక చక్కని మాట అక్కడ చెప్తున్నాడు. प्रेरित पौलुस एक सुंदर सा बात बोलता है। ఒకసారి చదువుదాం మనం. परमेश्वर के उस संग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। राजमिस्त्री के अनुसार नींव डाली है और दूसरा उस पर दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। అపోస్తలుడైన పౌలు प्रेरित पौलुस ఒక మంచి నేర్పరైన శిల్పకారు వలె ఆయన మంచి పునాది వేస్తున్నాడు. एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान वो नींव डालता है। ఈ నేర్పరైన శిల్పకారు వలె పునాది వేసినప్పుడు या बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डालने पर మరొకడు వచ్చి దాని మీద కట్టుచూ ఉన్నాడు చక్కగా. दूसरा व्यक्ति आकर उस पर रद्दा रखता है। అయితే ప్రతివాడు దాని మీద ఎలా కట్టుచున్నాడో ఆ కట్టుబడే విధానం విషయంలో తమ జాగ్రత్తగా కట్టబడుతూ రావాలని పౌలు శాస్త్రస్తున్నాడు. तो दूसरा अगर कोई आकर उस पर अपना रद्दा रखे तो उनके विषय में तुम चौकसी रहो करके यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है। చక్కగా మనం చక్కగా కట్టబడాలి, सुंदर तरीके से बनवाना है, జాగ్రత్తగా మనం కట్టబడాలి. चौकसी के साथ बनवाना है। ఎందుకంటే क्योंकि ఆ పునాది అయితే సరిగా ఉంది. नींव तो सही है, మంచి పునాది మీకోసం వేశాను, अच्छा नींव आपके लिए डाला हूँ, కానీ ఆ కట్టబడే విధానంలో ఏదన్నా ఒడిదుడుకులు ఉంటే దాని వల్ల ఆ ప్రకారాలు కూలిపోతామంటాయి. ఆ కట్టుబడి పతనమైపోతుంది. अगर बनाने का तरीका ठीक नहीं है तो जो बनाया गया है वो गिर जाएगा। అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నాడు. इसलिए सावधान रहना करके बोल रहा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, మనం ఎలా కట్టబడుచున్నామో జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మనకున్నది. हम किस प्रकार बनाए जा रहे इसको देखने की आवश्यकता में है। మన పునాది అయితే నేర్పరైన శిల్పకారుని వలె అపోస్తలుడైన పౌలు మంచి పునాది వేశాను అంటున్నాడు. हमारा नींव तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान प्रेरित पौलुस डाला करके बोल रहा है। మరొక వ్యక్తి దాని మీద కట్టడం
కట్టుచూ ఉన్నాడని చెప్తూ और ఉన్నాడు. दूसरा व्यक्ति उस पर रद्दा रख रहा है करके बोल रहा है। అయితే కట్టబడుచున్న ప్రతి వాడు దాని మీద ఎలా కట్టబడుచున్నాడో ఎలా కట్టుచున్నాడో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. तो नींव डालने वाला हर एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना नींव डाल रहा है इसके विषय में सावधान पूर्वक ध्यान देना चाहिए। జాగ్రత్తగా చూసుకునే అనుభూతి మనకు అవసరం. चौकसी के साथ देखना चाहिए। చక్కగా నిక్కమైన మట్టపుకుండుతో మనం కట్టబడినట్లుగా చక్కగా తిన్నగా కట్టబడినట్లుగా మనం ఉండి తీరాలి. सुंदर तरीके से बनाने के तरीके से हमें रहना चाहिए। అపోస్తలుడైన పేతురు ఏం చెప్తున్నాడంటే चौकसी बरतो करके इसके विषय में पत्रस क्या बोलता है। ఆ రెండో పత్రిక 1వ అధ్యాయము 10వ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. दूसरा पत्रस 1వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం. इस कारण इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और चुन लिया जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमेन आमेन. అపోస్తలుడైన పేతురు చెప్తున్న మాటలేనంటే यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोलता है। సహోదరులారా हे भाइयों మీ పిలుపును ఏర్పాటును మరి నిశ్చయం చేసుకోనండి. अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को और अधिक सिद्ध करो। వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. उन्हें सावधान पूर्वक देखना करके बोल रहा है। ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు. आज के दिन परमेश्वर हमें बुलाया है। దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేశాడు. परमेश्वर ने हमें अलग किया है। ఎందుకు పిలిచాడు? क्यों बुलाया है? ఏ విధమైన పిలుపుతో పిలిచాడు? और किस लिए चुना गया है? ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. वो हमें अलग किया है। ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? अपने निमित्त क्यों चुना है? ఆయన ఏర్పాటులో తన సంకల్పం ఏమిటి? वो हमें किस लिए चुना गया है? అని మన పిలుపును ఏర్పాటుని ఎప్పటికప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకుంటా జాగ్రత్తగా దాంట్లో ఎదిగేటట్లు మనం చూసుకోవాలి. इसलिए हमारे बुलावट और चुन ले जाने को हमेशा सावधान पूर्वक ध्यान देते रहना चाहिए। ఎవరైతే పిలుపును మర్చిపోతారో, जो कोई इस बुलावट को भूल जाते हैं, ఎవరైతే ఏర్పాటును మర్చిపోతారో, जो कोई इस बुलावट को भूल जाते हैं, దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో నిన్ను భూమి పంపించాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోతారో, परमेश्वर किस उद्देश्य से तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है, వాళ్ళ उस उद्देश्य పిలుపును మర్చిపోయిన అనేకుల జీవితాల్లో పతనా స్థితికి వెళ్ళిపోయారు. ऐसे बुलाव को भूलने वाले अनेक लोग अपने जीवन में असफलता को देखते हैं। పిలుపును కోల్పోయి పిలుపును మర్చిపోయి వారు పాపంలో చిక్కుకున్నారు. बुलावट को भूलकर పాపమయ జీవన్ బితానే లగే. పిలుపును దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు ఆ విషయం మర్చిపోయి వాళ్ళు లోక ఆశపాసాలకి గురైపోయి నష్టాన్ని చేకూర్చుకున్నారు. परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया है इस बात को भूलकर सांसारिक क्रियाकलापों में फंस जाते हैं. దేవుని యొక్క ఏర్పాటును మర్చిపోయి తను ఎందుకు ఉద్దేశించాడో ఏ ఉద్దేశంతో పంపాడో ఆ ఏర్పాటు విధానాలు మర్చిపోయి కొందరు కొనసాగుతున్నారు. परमेश्वर हमें किस उद्देश्य से बुलाया गया है इस उद्देश्य को भूलकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं. దాని వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. इसके द्वारा कोई प्रयोजन नहीं होगा. మన పిలుపుని మనం గుర్తు చేసుకుందాం. हमारे बुलावट को हमें स्मरण करना है. ఎందుకు పిలిచాడో గుర్తు वो చేసుకుందాం. हमें किस लिए बुलाया है इसका स्मरण करना है. సహవాసం చేయడానికి పిలిచాడో గుర్తు और చేసుకుందాం. किसके साथ चलना है इसका स्मरण करना है. ఏ స్వాస్థ్యం కోసం పిలిచాడో గుర్తు చేసుకుందాం. किस आशीष के निमित्त हमें बुलाया है ఏ स्मरण करना రాజ్యం है. కోసం మనల్ని పిలిచాడో ఆ విషయం గుర్తు किस చేసుకుందాం. राज्य के निमित्त बुलाया गया है इसका ఏ स्मरण करना విధమైన है. ఏర్పాటు నిమిత్తం ప్రభు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడో ఆ ఎన్నికను మన ఎంపికను మనం జ్ఞాపకం किस लिए చేసుకుందాం. हमें चुना गया है इस चुनावट को भी हमें स्मरण करना है. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పొరపాటును కూడా మన పిలుపుని ఏర్పాటును మనం మర్చిపోయి తిరుగుతున్న వారి వల్ల ఉండకూడదు. लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे बुलावट और हमारे चुनने की बात को भूलकर हमें नहीं जीना है. ఇంకా లూకాసు వార్త 21వ అధ్యాయం 34వ వాక్యంలో और వ్రాయబడింది. लूका सुसमाचार 21-34 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो మీ హృదయాలు ఒకవేళ తిండి వలన మత్తు వలన అహిక విచారాల వలన మీరు మందంగా మీరు నడుస్తారేమో జాగ్రత్త. अगर तुम्हारे मन कुमान मत वालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर अगर तुम चलो तो सावधान रहना. ఎందుకంటే क्योंकि ఆ దినం అనేది చెప్పి రాదు. वह दिन बताकर आने वाला नहीं है. మనం బాగుందలే అని చెప్పి తింటామండి. हमारा दिन तो अच्छा भीतरा करके खाने पीने पर ध्यान देते हुए మత్తుగా అహిక ఇహ సంబంధమైన ఆలోచనలు విచారాలు కలిగి ఇట్లోనే బిజీ కొనసాగి मत वालेपन में रहकर जीवन की चिंताओं से सुस्त रहने से అహిక విచారాల చేత మందంగా మనం ప్రవర్తన చేసి सांसारिक विचारों की चिंताओं में पड़े रहने से దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే इसके कारण क्या होगा. అకస్మాత్తుగా ఆయన రాకడ ప్రారంభమవుతుంది. अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा. ఆయన దొంగ వల్ల వస్తానన్నాడు. और चोर के माफी खाएगा.
అందుకనే ఆ దినమందు మనం చిక్కులో పడకున్నట్లుగా, इसलिए उन दिनों में हम मुसीबत में ना पड़े, इसलिए ఊరి వచ్చినట్లుగా మన మీదకి ఊరి పడినట్లుగా, మన మీదకి ఆ ఉపద్రవం రాకున్నట్లుగా फंदे के समान अचानक हम पर वो ना पड़े, इसलिए మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. हमें सावधान रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏ క్షణమైనా, ఏ గడియైనా, ఏ నిమిషమైనా ప్రభు నామ నిమిత్తం మనం సిద్ధపాటు కలిగి, మనం చాలా మెలుకు కలిగి, తిండి వల్ల, మత్తు వల్ల, ఐహిక విచార వల్ల మనం అణచివేయబడిన వారి వలె ఉండకూడదు. किसी भी समय हो, चाहे वो कौन सा भी समय हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए राह देखते हुए मन कुमार और मत वालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना होते हुए మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान पूर्वक रहना है। ఇంకా పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3:12 వాక్యంలో, और दूसरा पत्रस 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 12वें वचन को जब हम देखते हैं तो అక్కడ ఒక విషయాన్ని దేవుడు స్పష్టం చేస్తూ वहाँ पर एक विचार को स्पष्ट रूप से परमेश्वर बताता है। చదవండి. और परमेश्वर के उस दिन की और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश से आग से पिघल जाएंगे, आग से पिघल जाएगा, और आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएगा। हाँ, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और पृथ्वी की आस देखते हुए जिनमें धार्मिकता वास करेगी। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎక్కడైతే నీతి, సమాధానం, పరిశుద్ధత ఉంటుందో, जहाँ पर सच्चाई, शांति, समाधान और पवित्रता रहता है, అలాంటి శ్రేష్టమైన భక్తి గల ఆ రాజ్య స్థాపన కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభువారు చెప్తూ ఉన్నారు. उस श्रेष्ठमय राज्य, भक्तिमय राज्य के लिए हमें सावधान रहना है। ఈ ఆకాశం రగులుకుంటాయి, यह आकाश లయమైపోతాయి, आकाश से आग पिघल जाएगा, ఈ పంచభూతాలు మిక్కుట వేండ్రమై అవి దగ్ధం చేయబడతాయి, आकाश से पिघल जाएगा, ఇవన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. ये सब नाशवान होगा। అయితే ఆ దినం రాకమునుపు జరిగే సన్నివేశాలు ఇవి. लेकिन उस दिन के आने से पहले होने वाले ये सब सूचनाएं हैं। అయితే మనం దానికి ముందే మనం జాగ్రత్తగా ఉండి తీరాలి. फिर भी इसलिए हमें उनसे पहले ही सावधान रहना है। ఆ రాకడ కోసం ఆశతో ఎదురు చూడాలి. उसके आने के निमित्त हमें आशा के साथ राह देखते रहना चाहिए। ఆ అపేక్షతో పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి భక్తితో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. आशा के साथ पवित्रता पाकर भक्तिमय जीवन में सावधान रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ విధమైన కృప ప్రభు మనకు కలుగు చేయనుగాక. इस प्रकार की दया प्रभु हमें दे। కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 7వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు, दूसरी कोरिन्थी 7वां अध्याय का पहला वचन, ప్రియులారా ఈ వాగ్దానము కలిగి ఉన్నవి గనుక हे प्रियो इन प्रत्ययों को पाए हो, इसलिए దేవుని భయంతోను పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనొచ్చు, परमेश्वर का भय और पवित्रता को संपूर्ण रूप से रखकर మన శరీరానికి ఆత్మకి కలిగిన కల్మషాన్ని నుండి మనం పవిత్రంగా మనం చేసుకుందాము. हमारे शरीर और आत्मा से होने वाले सारी अशुद्धता से हमें अलग करना है। మరి జాగ్రత్త అంటే ఇదే. सावधान रहने का मतलब यही है। వాగ్దానాలు మనకు ఇంకా నిలిచి ఉన్నాయి. प्रतिज्ञाएं तो और भी है। దేవుని భయంతో మనం ఉండాలి. परमेश्वर के भय के साथ हमें जीना है। పరిశుద్ధతను సంపూర్ణ చేసుకొనొచ్చు, మన ప్రాణాత్మక శరీరాలని కల్మషాన్ని నుంచి తొలగించుకొని మనం నడవాలి. पवित्रता के साथ हमें आगे बढ़ना है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, దేవుడు చెప్తున్నాడు, प्रभु बोलता है జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాడు. सावधान रहना बोलता है। జీవం గల దేవుని విడిచిపోయినట్టు విశ్వాసం దుష్ట హృదయం కలిగి ఉంటారేమో అని జాగ్రత్త పడమంటున్నాడు. जीते परमेश्वर को छोड़कर दुष्ट हृदय रखने वालों से सावधान रहना करके बोल रहे हैं। నిరర్ధకమైన తత్వజ్ఞానం చేత మోసపోతారేమోనని ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాడు. व्यर्थ रहित तत्व ज्ञान के द्वारा धोखा दिए जाओगे करके इसके विषय में सावधान रहना बोल रहा है। మనుషులకు కనబడేటట్లు మీ నీతి క్రియలు ఒకవేళ మీరు చేస్తారని వాటి విషయంలో జాగ్రత్త అని చెప్తూ ఉన్నాడు. मनुष्य को दिखने के रूप में अगर अपने धार्मिक कार्य करोगे तो उनसे सावधान रहना करके बोल रहा है। మీరు ఏమి వినుచున్న వాటిని బట్టి జాగ్రత్త అని ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. जो भी सुन रहे हैं उसके निमित्त सावधान रहना करके प्रभु बोल रहा है। పరిశీలు సద్దుకులను పులిపిండి విషయంలో జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాడు. परिसय सदकियों के कमीर से सावधान रहना करके बोल रहा है।
కక్కి వాంతి చేసి కక్కిన దాన్ని తిని మళ్ళా తిని తిరిగే దుష్టుల గురించి జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాడు. उल्टी करके दोबारा खाने वाले उन प्राणियों से सावधान रहना करके प्रभु बोल रहा है. ఇట్లా మనం అన్ని విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. इस प्रकार हर एक विषय से हमें सावधान और सावधान रहना है. నేర్పరైన సర్పకాలు వేసిన పునాదులు మనం కట్టబడినప్పటికీ మనం ఎలా కట్టబడుచున్నామో అని కట్టబడి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान अगर नींव डाला जाए तो वह कैसा वह नींव डाला गया करके इसके विषय में भी सावधान మన रहना है. పిలుపును ఏర్పాటును మరి నిశ్చయం చేసుకోవడానికి మనం జాగ్రత్త పడాలని ప్రభువు వారు చెప్తున్నారు. हमारे बुलाहट और चुनने की बात के निमित्त भी हमें सावधान रहना करके बोल रहा है. మనం తిండి వల్ల ఐహిక విచారాల వల్ల ధనాపేక్షల వల్ల ఐహిక ఆశల వల్ల మనం ఆకస్మికంగా వచ్చే రాకడ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభు వారు కోరుకుంటున్నారు. हमारे खाने पीने मतवालेपन के कारण और आकस्मिक रूप से प्रभु का जो आगमन होगा उसके निमित्त सावधान వచ్చినట్లుగా रहना है. వచ్చే ఆ రాకడ విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. आकस्मिक रूप से आने वाले उस आगमन के निमित्त सावधान रहना करके बोल रहा है. ఆకాశము భూమి అన్ని పంచవేంద్రాలతో మిక్కిలి లయమైపోయి ఆ దినం మహాదినం వచ్చు ఆ యొక్క విధానం ఎదురుతున్న మనం ఆగమన ప్రసారం కోసం ఎదురు చూసి యేసుక్రీస్తు రాకడ కోసం ఎదురు చూసి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాం. आकाश से बादल पिघल जाएगा करके इसके निमित्त और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के निमित्त हमें सावधान रहना करके प्रभु పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతో భక్తి గల జీవితంతో మనం బహు జాగ్రత్తగా గడపాలని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. पवित्रता के साथ हमें भक्तिमय जीवन के साथ परमेश्वर के निमित्त सावधान पूर्वक रहना है. మన శరీరానికి ప్రాణానికి కలిగిన సమస్త మలినాన్ని దూరం చేసుకొని జాగ్రత్త అని ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు. शारीरिक और आत्मिक सब मलिनता को शुद्ध करके सावधान रहना करके प्रभु మన बोल रहा है. ప్రాణపీడ ఎదురైనప్పటికీ మనం ఆయన ఎదుర్కొనే ఆ గొప్ప భాగ్యం ధన్యత మనం కలుగు చేయబడి విశ్వాసతను ముందు సాలను అపేక్షించి మనం పోరాడతాం. चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, हमारे प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उनका आगमन होगा तो उनका सामना करने के निमित्त हमें इस प्रकार हमें रहना चाहिए सावधान అట్టి पूर्वक. కృప ప్రభు మనకు కలుగు చేయును గాక. ऐसी कृपा और दया प्रभु हमें दे. ఆమేన్.